Welcome to my YouTube channel N2 Academy. This time the video is about the poem A Red Red Rose by Robert Burns. This poem is in class 11 textbook. I have tried to present every details about the poem. I hope the students will be benefited a lot. In this video, I have included author's introduction, original text, glossary of the text, summary of the text summary of the poem, and all the textbook exercises. And all these details are available in N2 Academy. Let's begin. About the author, Robert Burns. He was born in 1759 and died in 1796. He was a Scottish poet, belonged to Scotland, and lyricist. He is considered the national poet of Scotland and a central figure in Scottish literature. His father was a tenant farmer, and Burns worked as a ploughboy. He grew up poor but well read and began writing poetry in Scottish dialect. As an adult, he was as unsuccessful as his father in making a living at farming. In 1791, however, he quit farming for good and moved his family to the nearby town of Dumfries. You can see in the picture Robert Burns, belonged to Scotland, Scottish poet. Okay, let's see the never in good health. On the morning of July 21, 1796, he died in Dumfries at the age of 37. He is best known as a pioneer of the Romantic movement for his lyrical poetry. The poem "A Red Red Rose" is a lyrical ballad that describes the speaker's deep love for his beloved and promises that this love will last longer than human life. The beloved of the speaker is as beautiful as the red rose and as sweet as the music. With the help of the literary devices, the poet has sketched a very vivid and realistic picture of his profound love. Now, original text. Oh, my love is like a red, red rose that's newly sprung in June. Oh, my love is like the melody that's sweetly played in tune. यसको बारेमा विस्तृत वर्णन समरीमा छ. Let me read out the text only. As fair art thou, my bony lass, so deep in love am I, and I will love thee still, my dear, till all the seas gang dry. Till all the seas gang dry, my dear, and the rocks melt with the sun, and I will love thee still, my dear, while the sands of life shall run. And fear thee will, my only love, and fear thee will a while, and I will come again, my love, though it were 10,000 miles. So Ramailo Kavita, it's a beautiful poem. Look at first stanza. Oh, my love is like a red, red rose. मेरो प्रेम रातो गुलाबको फूल जस्तै छ. Here is simile. That's newly sprung in June. जो भर्खरै जुन महिनामा फक्रिएको. Oh, my love is like the melody. मेरो प्रेम सङ्गीत जस्तै छ. द्याट इज स्विटली प्लेड इन ट्युन, जो भर्खरै तालबद्ध गरिएको छ. एज फेयर आर्ट दो, तिमी त्यस्तै राम्री छौ, माई बोनी ल्यास, मेरो स्लिम गर्लफ्रेन्ड. सो डिप इन लभ एम आई, म तिमीसँग त्यति धेरै प्रेममा परेको छु. एन्ड आई विल लभ दी स्टिल माई डियर, म तिमीलाई त्यति बेलासम्म प्रेम गरिरहनेछु. टिल अल द सिज ग्याङ ड्राई, जबसम्म समुद्र पूर्ण रूपमा सुकेर जाने छैन. टिल अल द सिज ग्याङ ड्राई माई डियर, हे प्रिय, त्यति बेलासम्म म तिमीलाई प्रेम गर्नेछु जबसम्म यो समुद्र पूर्ण रूपमा सुकेर जाने छैन. एन्ड द रक्स मेल्ट विथ द सन, त्यो चट्टानहरू ढुङ्गाहरू सूर्यको प्रकाशको कारणले पग्लिएर जाने छैन. आई वुड लभ दी स्टिल माई डियर, र म त्यति बेलासम्म तिमीलाई प्रेम गरिरहनेछु. वाइल द स्यान्ड्स अफ लाइफ सेल रन, र जो बालुवा तिनीहरू जीवन्त, अर्थात् बालुवा चाहिँ जीवन जस्तै, अर्थात् तिनीहरू सजीव रूपमा चाहिँ गणना हुनेछन्, सजीव बन्नेछन्. एन्ड फेयर दी विल माई ओन्ली लभ, ए मेरी प्रिय, म त्यति बेला मात्रै म तिमीलाई विदाई भन्नेछु, अर्थात् तिमीबाट विदा लिनेछु. एन्ड फेयर दी विल अ वाइल, म केही समयको लागि तिमीसँगबाट अलग्गिनेछु. आई विल कम अगेन माई लभ, र म फेरि फर्केर आउनेछु मेरी प्रिय. दो इट विल 10,000 माइल, 10,000 माइल पर किन नहोस्.
Okay, now glossary. These are old English word. This is determiner. यो ए लेखिएको छ कवितामा भन्नाले all जनाइएको हो. This is the short form of the word all. Similarly, art. This is Bob. यो चाहिँ this is also old English word. This means here in this poem are. Similarly, bony is the word described in the poem. This is adjective. This means attractive, beautiful, sundar, आकर्षक. Gang is the word. It's Bob. In Scottish language, in Scotland, it is used as go. Similarly, lass, this is noun. This is a girl or young man. Similarly, mostly slim women are supposed to be a lass. जो चाहिँ दुब्ली केटीलाई ल्यास भनिन्छ. O here of, this is short form of O. This is preposition. यो of को रूपमा प्रयोग भएको word हो. Will भनेको well. Here well is the word. This is adjective. यो पनि old English word हो. The means here you. This is also old English word. Though, this is conjunction and this is known as though. I forgot here the. This is pronoun. Similarly, here though pronoun. This is also older form of the word you. And last one preposition. This is with. This is short form of the word with. Okay, it is all about the meanings. So please be careful about the meanings. Mostly the poem contains old English word in all the stanzas. Okay, this is the summary of the text. How simple summary is here. The poem or Red Red Rose is composed by Robert Burns. यो कविता Red Red Rose Robert Burns द्वारा कंपोज गरिएको कविता हो. A famous Scottish poet जो स्कटल्यान्ड का असाध्य लोकप्रिय कवि हुन्. It is a lyrical ballad. यो lyrical ballad हो that shows the ideal love and romantic passion of the poet towards his beloved. विशेष गरेर कविको आफ्नो प्रेमिका तर्फको जो चाहिँ असाध्यै जो प्रेम वासना छ अर्थात् जो उनको आइडियल लभ छ त्यसको बारेमा वर्णन गरिएको कविता हो. With the help of the literary devices, यहाँ कयौं चाहिँ लिटरेरी डिभाइसहरुको प्रयोग गरिएको छ. The poet has sketched a very vivid and realistic picture of his profound love. र उनले आफ्नो प्रेमको असाध्यै सुन्दर तस्बिर उनले चाहिँ प्रष्ट तस्बिर चाहिँ खिच्न कोसिस गरेका छन्. The poem opens with the speaker comparing his beloved to a red rose. यो कविताको सुरुवात कविले आफ्नो प्रेमिकालाई रातो गुलाबको फूलसँग दाँच्दै सुरुवात गरेका छन्. Which blooms in June. June महिनामा फुल्दछ, फक्रन्छ. And to the melody that is sweetly played in tune. जुन प्रेमलाई उनले चाहिँ भर्खरै तालबद्ध गरिएको संगीतसँग दाँच्न पुगेका छन्. He claims that his beloved is so beautiful. उनी दाबी गर्दछन् कि उनको प्रेम यति सुन्दर छ, यति मायालु छ, that he loves her with a deep and strong passion. उनी भित्र अन्तर्मनदेखि गहिराईदेखि नै उनले आफ्नो चाहिँ प्रेमिकालाई त्यति धेरै माया गर्दछन्, त्यति धेरै प्रेम गर्दछन्. He will love her until the seas dry up. उनले त्यो बेलासम्म प्रेम गर्दछन् जबसम्म समुद्र सुकेर जाने छैन. The rocks melt in the sun. सूर्यको प्रकाशको कारणले चाहिँ चट्टान अर्थात् ढुङ्गाहरू पग्लिएर जाने छैन. And he is alive. र त्यति बेलासम्म जबसम्म उनी जीवित रहनेछन्. He bids farewell to her. उनले त्यसपछि उनको आफ्नो श्रीमतीलाई उनले चाहिँ विदाई भन्नेछन्, बाइ बाइ भन्नेछन्, विदाई गर्नेछन्. And promises to return to her even if he is supposed to cover a distance of 10,000 miles. र उनी 10,000 पर भए तापनि उनी आफ्नो चाहिँ प्रेमिकालाई भाषा गर्दछन् कि म 10,000 पर किन नहोस् म फर्केर आउनेछु. Okay, textbook exercises here. Answer the following questions. Number A, to which two things does the speaker compare his love in the first stanza? कविले फर्स्ट स्टान्जामा आफ्नो प्रेमिकालाई दुई चीजहरुसँग कम्पेयर गर्दछन्. ती दुई चीजहरु के हुन्? There are altogether 4 different stanzas here in this poem. यो कवितामा हामी 4 वटा अलग-अलग स्टान्जाहरु पाउन सक्छौं. Where we find speaker comparing, admiring, wishing and promising. जहाँ कविले आफ्नो प्रेमलाई कम्पेयर गरेका छन्, प्रशंसा गरेका छन्, शुभकामना व्यक्त गरेका छन् र यस्तै गरेर promising अर्थात् बाचा पनि राखेका छन्. In the very first stanza, सुरुको स्टान्जामा the speaker compares his beloved with fresh, delicate and beautiful red rose of July. उनले जुलाई महिनाको सुन्दर रातो गुलाब, कोमल गुलाबको फूल जो एकदमै ताजा छ
त्योसँग उनले आफ्नो प्रेमिकालाई दाँच्न पुगेका छन् भने नेक्स्ट हि कम्पेयर्स हर विथ स्वीट मेलोडी र त्यसपछि उनले तुरुन्तै फर्स्ट स्ट्यान्जामा नै आफ्नो प्रेमिकालाई मेलोडीसँग अर्थात् सङ्गीतसँग जो भर्खरै तालबद्ध गरिएको छ, फाइन ट्युनमा बनाइएको छ, गीतको लागि तयार गरिएको सङ्गीत भनिन्छ, त्योसँग उनले दाँच्न पुग्दछन्। हियर दिज कम्पेरिजन्स ह्याभ सोन द ब्युटी अफ द स्पिकर्स बिलभिड, अर्थात् यी तुलनाहरूले यो कवितामा खास गरेर कविको प्रेमिकाको सुन्दरताको सम्बन्धमा वर्णन गर्दछन्, अर्थात् सुन्दरतालाई देखाउँदछन्, वर्णन गर्दछन्। सिमिलरली सेकेन्ड क्वेसन, व्हाट डज द स्पिकर प्रोमिस इन द सेकेन्ड एन्ड थर्ड स्टान्जा, कविले दोस्रो र तेस्रो स्टान्जामा के को भाषा गर्दछन्। द स्पिकर प्रोमिसेस भेरियस थिङ्स विथ हिज बिलभेड इन द सेकेन्ड एन्ड थर्ड स्टान्जा, हामी सेकेन्ड र थर्ड स्टान्जा हेऱ्यौँ भने कविले आफ्नो प्रेमिकासित चाहिँ उनले धेरै चिजहरूको भाषा गर्दछन्। He promises to love his beloved until the earthly seas have become dry. उनले यो बाचा गर्दछन् कि यो पृथ्वीमा भएका समुद्रहरू जबसम्म पूर्ण रूपमा सुकेर जाँदैनन् तबसम्म हे प्रिय म तिमीलाई प्रेम गर्नेछु भनेर बाचा गर्दछन्। पहिलो, rocks have melted by the heat of the sun and human life has ended, जबसम्म यो सूर्यको अत्यधिक तापको कारणले ढुङ्गा चट्टानहरू पूर्ण रूपमा पग्लिएर जाने छैनन् र जबसम्म चाहिँ ह्युमन लाइफ पूर्ण रूपमा सिद्धिने छैन त्यो अवस्थामा अर्थात् नसिद्धिएसम्म चाहिँ उनले चाहिँ आफ्नो प्रेमिकासँग प्रेम जाहेर गरिरहनेछन्, आफ्नो प्रेमिकालाई असाध्यै प्रेम गरिरहनेछन् भनेर कवि भन्दछन्। ओके, हियर रेफरेन्स टु द कन्टेक्स्ट, what can you infer about the speaker's devotion to his beloved from the following lines, तपाईले यो कवितामा जो दुईटा लाइनहरु वर्णन गरिएको छ यसको आधारमा कविले आफ्नो प्रेमिका प्रति कस्तो डेभोसन अर्थात् कस्तो त्याग देखाउँदछन्, उनी के भन्दछन्। हियर दिस टु लाइन्स, ब्युटिफुल लाइन्स, and I will come again my love, म फेरि फर्केर आउनेछु मेरो प्रिय, though it were 10,000 miles, के 10,000 पर किन नहोस्। The given lines express the speaker's profound love for his beloved, यी लाइनहरुले जो कवितामा वर्णन गरिएका छन् यी दुईटा लाइनहरुले कविको प्रेमिका प्रतिको प्रोफाउन्ड लभ अर्थात् डीप लभलाई चाहिँ प्रकट गर्दछन्। द स्पिकर सेज फेयरवेल टु हर, स्पिकरले आफ्नो प्रेमिकालाई फेयरवेल भन्दछन्, विदाई भन्दछन्, विदाई गर्दछन्। एन्ड एट द सेम टाइम promises that he returns to her even if he has to cover a distance of 10,000 miles, र उनी यो पनि वाचा गर्दछन् कि 10,000 पर किन नहोस् त्यो परको दूरीलाई पनि उनी पार गर्नेछन्, अर्थात् त्यो 10,000 परको पर भए तापनि उनी आफ्नो प्रेमिकासँग भेट्नको लागि आउनेछन्। दिस प्रोमिस shows that no obstacles can separate the speaker from her, अब यो वाचाले यो देखाउँदछ कि कुनै किसिमको विघ्न बाधाहरूले पनि कवि र उनको प्रेमिकाको बीचमा कुनै अवरोध आउने छैन, अर्थात् कुनै अवरोधले रोक्नेवाला छैन उनीहरूको मिलनको लागि। It seems that the speaker's powerful love for his beloved makes any earthly hardship insignificant, अब यसले यो देखाउँदछ कि पृथ्वीमा कुनै किसिमका जो चाहिँ अप्ठ्यारा अवस्थाहरू सिर्जना भए तापनि कविले आफ्नो चाहिँ प्रेमिकालाई प्रेम गरिरहन सक्नेछन्, अर्थात् कविको जो शक्तिशाली प्रेम छ आफ्नो बिलभेड प्रतिको त्यो सदा अमर रहिरहनेछ। Okay, here next question, what is the theme of the poem, यो कविताको आशय के हो। The poem has the themes of love and passion, we can see here यो कवितामा लभ र प्यासन को आशय हामी पाउन सक्दछौँ। The poem is basically concerned with the speaker's deep love for his beloved, विशेष गरेर यो कविता यो स्पिकरको अर्थात् कविको आफ्नो प्रेमिका प्रतिको जो चाहिँ गहिरो प्रेम छ त्योसँग सम्बन्धित छ। He praises her beauty and expresses his inestimable love for her, उनले उनको प्रेमिकाको सुन्दरताको साथै बखान गर्दछन्, बयान गर्दछन् र जो उनले आफ्नो प्रेमिकालाई मापन गर्न नसकिने इनएस्टिमेबल लभ भनिन्छ त्यसको अभिव्यक्त गर्दछन्। His love will remain forever, उनको प्रेम सदा रहिरहनेछ, नो म्याटर वाट ह्यापन, जेसुकै होस् उनलाई केही मतलब छैन। He bids goodbye to her before they separate, उनीहरू अलग्गिनु पूर्व चाहिँ उनी गुडबाई भन्दछन् आफ्नो प्रेमिकासँग। and promises he will come to her even covering the distance of 10,000 miles, 10,000 माइल्स किन नहोस् त्यो पार गरेर पनि उनी आफ्नो प्रेमिकासँग भेट्नको लागि वाचा गर्दछन्, प्रोमिस गर्दछन्।
नाउ प्याराफ्रेज द होल पोएम इन्टु सिम्पल प्रोज फर्म। यो सम्पूर्ण कवितालाई सामान्य प्रोज फर्ममा चाहिँ प्याराफ्रेज गर्नुहोस्। यो कवितामा धेरै छ, हामी वी क्यान गेट ओल्ड इङ्ग्लिस वर्ड, त्यसैले यो प्याराफ्रेज फर्ममा हेर्नुहोस्। माई बिलभेड यु आर लाइक अ रेड रोज। हे मेरी प्रेमिका, तिमी रातो गुलाबको फुल जस्तै छेउ। which न्यूली ब्लुम्स इन समर, जुन समर सिजनमा भर्खरै फक्रिएको हुन्छ। एन्ड स्विट मेलोडी प्लेड इन ट्युन, तिमी यस्तै छौ मानौ कि जो सङ्गीतलाई गीतसँग तालबद्ध गरिएको छ त्यो भन्दा पनि राम्री छौ तिमी, त्यस्तै छौ। यु आर भेरी फेयर एन्ड ब्युटिफुल, तिमी असाध्यै सुन्दर छौ। आइ एम डिपली फल इन लभ विथ यु, म तिमीसँग गहिरो प्रेम अर्थात् तिमीसँग मेरो गहिरो प्रेम सम्बन्ध छ। आई विल लभ यु टिल द सीज गो ड्राई, समुद्र पूर्ण रूपमा नसुकेसम्म म त्यति बेलासम्म तिमीलाई प्रेम गरिरहनेछु। द रक्स मेल्ट विथ द हिट अफ द सन, सूर्यको प्रकाशको कारणले चट्टानहरू नपग्लिएसम्म। एन्ड आई एम अलाइभ, म जीवित रहेसम्म, रहुन्जेलसम्म। नाउ आई बिड फेयरवेल टु यु, र त्यसपछि म तिमीलाई बिदाई भन्नेछु। बट प्रोमिस आई विल रिटर्न इभन इफ आई हेभ टु ट्राभल 10,000 माइल्स, 10,000 माइल्स किन नहोस्, म तिमीसँग बाचा गर्दछु कि म तिमीलाई लिनको लागि फर्किएर आउनेछु। Okay, here is the next question. Literary devices are tools that enable the writers to present their ideas, emotions and feelings and also help the readers understand those more profound meanings. लिटरेरी डिभाइसेसहरू भनेका त्यस्ता औजारहरू हुन् जसले लेखकहरूलाई आफ्नो विचारहरू, त्यस्तै गरेर उनीहरूको संवेगहरू, उनीहरूको भावनाहरू अभिव्यक्त गर्नको लागि अर्थात् पाठकहरूसँग समक्ष राख्नको लागि सहयोग पुर्याउँदछन्। भने पाठकहरूलाई पनि कविताको अर्थ बुझ्नको लागि उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्दछन्। एनालाइज द पोएम इन टर्म्स अफ द लिटरेरी डिभाइसेस सच एज सिमिली। अब यो कवितामा सिमिलीको प्रयोगको सम्बन्धमा, सिम्बोलिज्म कसरी प्रयोग भएको छ त्यसको सम्बन्धमा, इमेजरी कसरी प्रयोग भएको छ, इलिट्रेसन एन्ड एसोनेन्सको सम्बन्धमा प्रश्न पार्नुहोस्। The poet employs several literary devices to show the beauty of his beloved and the power of his love. कविले यहाँ कयौं खालका लिटरेरी डिभाइसेसहरूको प्रयोग गरेका छन्। ती लिटरेरी डिभाइसेसहरूमा दे आर सिमिली, पहिलो सिमिली भयो, अर्को सिम्बोलिज्म, यस्तै गरेर इमेजरी, इलिट्रेसन र अर्को छ एसोनेन्स। अब यिनीहरूको विस्तृत रूपमा डिस्क्राइब गरिएको छ। द फर्स्ट लिटरेरी टुल युज्ड इन द पोएम इज सिमिली। सबभन्दा पहिलो लिटरेरी डिभाइस जो कवितामा प्रयोग गरिएको छ त्यो हो सिमिली। इट इज एन एक्सप्रेसन विच डिस्क्राइब्स वान थिङ कम्पेयरिङ इट विथ एनदर। अब यो भनेको त्यस्तो एक्सप्रेसन हो जसले एउटा चिजलाई अर्को चिजसँग तुलना गर्दछ, दाँच्दछ। विशेष गरेर युजिङ वर्ड्स एज अर लाइक, त्यसमा एज अथवा लाइक शब्दको प्रयोग गरिएको हुन्छ। द पोएम बिगिन्स विथ टु सिमिलिज। यो कवितामा दुईटा सिमिलिजको प्रयोग भएको छ। दे आर युज्ड व्हेन द स्पिकर कम्पेयर्स हिज बिलभेड विथ अ रेड रोज एन्ड स्वीट मेलोडी। दुईपटक प्रयोग भएको छ। एकपटक कविले आफ्नो प्रेमिकालाई रेड रोजसँग दाँच्दाखेरि भने अर्को पटक उनले आफ्नो प्रेमिकालाई स्वीट मेलोडीसँग दाँच्दाखेरि। सिमिलरली हियर इज अनदर लिटरेरी डिभाइस युज्ड इन द पोएम इज सिम्बोलिज्म। सिम्बोलिज्म इज अनदर फिगर अफ स्पीच, अर्को फिगर अफ स्पीच हो युज्ड इन द पोएम, यो कवितामा प्रयोग गरिएको छ। द रोज इज अ ट्रेडिसनल सिम्बल अफ लभ। अब यो विशेष गरेर परम्परागत प्रेमको संकेतको रूपमा चाहिँ रोजलाई मानिन्छ। इन द पोएम द रोज सिम्बोलाइजेस लभ बिट्विन द स्पिकर एन्ड हिज बिलभेड। अब यो कवितामा रोजले चाहिँ स्पिकर र उनको प्रेमिकाको बीचमा चाहिँ संकेत गर्दछ, प्रेमको संकेत। रोज सिम्बोलाइजेस लभ, अर्थात् गुलाबको फुलले चाहिँ प्रेमको संकेत गर्दछ स्पिकर र बिलभेडको बीचमा। दिस सिम्बोलिज्म डेट्स ब्याक टु एन्सियन्ट ग्रीक लिटरेचर। यो प्राचीन ग्रीक साहित्यसँग पनि यो सिम्बोलिज्मले सम्बन्ध राख्दछ। विच एसोसिएट्स द रोज विथ एफ्रोडाइट, द ग्रीक गडेस अफ लभ, जसले चाहिँ जो ग्रीक प्रेमकी देवी भनेर चिनिन्छ एफ्रोडाइटलाई, उनीसँग पनि यो गुलाबको फुलले जोड्दछ, एसोसिएट गर्दछ। इन द पोएम इमेजरी इज क्रिएटेड विथ सिमिली एन्ड हाइपरबोल। अब यो कवितामा इमेजरीलाई सिमिली र हाइपरबोलसँग क्रिएट गरिएको छ। देयर इज अ भिजुअल पिक्चर अफ अ रेड रोज इन आवर माइन्ड। अब हाम्रो मस्तिष्कमा रेड रोजको भिजुअल पिक्चर पनि रहन्छ। व्हेन द स्पिकर कम्पेयर्स हिज बिलभेड विथ द रेड रोज, जब कविले चाहिँ
आफ्नो प्रेमिकालाई रेड रोजसँग ताज्दछन्। वेन ही इक्वेट्स हर टु द स्वीट मेलोडी, जब उनले चाहिँ स्वीट मेलोडीसँग चाहिँ प्रेमलाई ताज्दछन्, अडिटोरी इमेजरी इज युज्ड। अब यहाँ अडिटोरी इमेजरीलाई प्रयोग गरिएको छ। Comparisons of both the rose and the melody shows his beloved lovely, sweet, new and young। अब यहाँ कविले यो कम्पेयर गरेको कारणले, अर्थात् यो तुलनात्मक रूपमा जो चाहिँ उनले जो आफ्नो प्रेमिकालाई यी शब्दहरूसँग ताजेका छन्, जस्तै रोजसँग र मेलोडीसँग। अब यसले उनको प्रेमिका असाध्यै लभली छिन्, स्वीट छिन्, न्यू छिन्, यङ छिन् भन्ने दर्शाउँदछ। To convey the intensity of his affection, उनको गहिराईको प्रेम दर्शाउनको लागि he then switches to hyperbolic images। अब त्यसपछि चाहिँ अलिकति एक्जाजरेट हुने किसिमको, अनि बढाई चढाई गर्ने किसिमका इमेजेसहरुमा उनी जान्छन्, अगाडि बढ्दछन्। by expressing that he will love until the seas become dry। अब यो अभिव्यक्त गर्दै कि उनले चाहिँ जबसम्म समुद्र पूर्ण रूपमा सुक्ने छैन, and the rocks melt in the sun, सूर्यको तापको कारणले चट्टान पग्लिएर जानेछ, we can view the world of dry seas and melted rocks in our mind। अब हाम्रो मस्तिष्कमा चाहिँ रहनेछ कि त्यो ड्राई सीज र मेल्टेड रक्स अर्थात् पग्लिएको चट्टान कस्तो हुनेछ, त्यस्तै गरेर समुद्र सुक्नेको अवस्था कस्तो रहनेछ भन्ने चाहिँ हाम्रो मस्तिष्कमा रहनेछ। The poet makes use of alliteration and assonance to emphasize his powerful feelings of love for his beloved। उनले alliteration र assonance दुईटा अर्को पावरफुल लिटरेरी डिभाइसको पनि प्रयोग गरेका छन्। यिनीहरूको प्रयोगबाट उनले चाहिँ आफ्नो प्रेम र प्रेमिका प्रतिको प्रेम, आफ्नो प्रेमिका प्रतिको जो गहिरो प्रेम छ, पावरफुल फिलिङ छ, त्यसलाई दर्शाउन पुगेका छन्। अब व्हाट इज एलिट्रेसन? अब यहाँ हेरौँ, एलिट्रेसन इज फाउन्ड इन द लाइन ओ माई लभ इज लाइक अ रेड रेड रोज। अब यो पंक्तिमा हामीले एलिट्रेसन पाउन सक्छौं। इट हैज द रिपिटेसन अफ द कन्सोनेन्ट साउन्ड्स एल एन्ड आर। अब यहाँ कन्सोनेन्ट साउन्डको रिपिटेसन हुन्छ भने त्यसलाई हामी एलिट्रेसन भन्छौं। लुक एट एल साउन्ड, लभ एन्ड लाइक, रेड रेड रोज हियर 3 टाइम्स। दिस consonant sounds have been repeated। ये consonant sound लाई repeat गरिएको छ। Similarly, assonance is a literary device। अब assonance अर्को literary device हो in which the repetition of vowel sounds occurs in the same line। त्यही पंक्तिमा चाहिँ vowel sound को चाहिँ repetition दोहोरिएको हुन्छ। जस्तै in the line and I will love thee still my dear, यहाँ you can see I sound has been repeated। Okay, what is hyperbole? Explain its purpose citing examples of hyperbole used in the poem। कवितामा हाइपरबोलमा प्रयोग भएका इक्जाम्पल्सहरु के छन्? हाइपरबोल भन्नाले अतिशयोक्ति, अलिकति बढाई चढाई गर्नु, एक्जाजरेट गर्नु भनिन्छ। हाइपरबोल इज अ लिटरेरी डिभाइस व्हिच इज युज्ड टु एक्जाजरेट अ स्टेटमेन्ट। कुनै स्टेटमेन्टलाई एक्जाजरेट गर्नु पर्यो, बढाई चढाई गर्नु पर्यो भने फर द सेक अफ एम्फेसिस, अर्थात् त्यसलाई कुनै जोड दिनु पर्यो भने त्यो अवस्थामा हाइपरबोलको प्रयोग गरिन्छ। टु प्रेजेन्ट स्पिकर्स डेप्थ अफ लभ, विशेष गरेर कविको प्रेमको गहिराई व्यक्त गर्नको लागि द पोएट हैज युज्ड दिस लिटरेरी डिभाइस। कविले यहाँ चाहिँ यो लिटरेरी डिभाइसको प्रयोग गरेका छन्। वी फाइन्ड द युज अफ हाइपरबोल इन द सेकेन्ड एन्ड थर्ड स्ट्यान्जा। हामीले हाइपरबोलको प्रयोग विशेष गरी कविताको दोस्रो र तेस्रो अनुच्छेदमा प्राप्त गर्न सक्दछौँ। वेयर द स्पिकर हैज क्लेम्ड दैट, जहाँ कविले दाबीका साथ भन्दछन् कि एन्ड आई विल लभ दी स्टिल माई डियर, त्यति बेलासम्म मेरी प्रेमिका म तिमीलाई प्रेम गर्नेछु, टिल अल द सीज ग्याङ ड्राई, जबसम्म समुद्र पूर्ण रूपमा सुकेर जाने छैन, एन्ड द रक्स मेल्ट विथ द सन, र चट्टान पूर्ण रूपमा पग्लिएर जाने छैन, वाइल द स्यान्ड अफ लाइफ शैल रन, र यो बालुवा दगुर्ने छैन, अर्थात् बालुवाले जीवन्तता प्राप्त गर्ने छैन। हियर इन दिस लाइन्स द स्पिकर सिम्स एक्जाजरेटिङ हिज फिलिङ्स। अब यो लाइनहरुमा चाहिँ स्पिकरले आफ्नो भावनालाई अलिकति बढी एक्जाजरेट गरेको पाउन सकिन्छ। टु सो हिज डिटर्मिनेसन अफ लभ फर हर फरएभर, विशेष गरेर उनले आफ्नो प्रेमको जो दृढता छ त्यसलाई व्यक्त गर्नको लागि। द लास्ट टु लाइन्स एन्ड आई विल कम अगेन माई लभ, अन्तिम दुईटा लाइनहरु छ, एन्ड आई विल कम अगेन माई लभ, ए मेरो मेरी प्रेमिका, मेरी प्रियसी, म तिमीलाई भेट्न फेरि आउने छु। दो इट वे 10,000 माइल्स, 10,000 परको दूरी किन नहोस्, त्यो भए तापनि म तिमीलाई भेट्न आउने छु। द स्पिकर एक्जाजरेट्स द डिस्टेन्स टु सो हिज फर्म फिलिङ्स अफ लभ। अब कविले यहाँ चाहिँ अलिकति दूरीको बढी एक्जाजरेट गरेका छन्, त्यति पर भए तापनि उनी भेट्न आउने छु भनेर भन्छन्, र यो विशेष गरेर उनले चाहिँ उनको प्रेमिका प्रतिको दृढ प्रेमलाई दर्शाउन खोजेका। ओके, नेक्स्ट लिटरेरी डिभाइस हियर, व्हाट इज रिफ्रेन? रिफ्रेन के हो? व्हाई इज इट युज्ड इन द पोएम? कवितामा यो किन प्रयोग गरिन्छ? एक्सप्लेन साइटिङ एक्जाम्पल फ्रम द पोएम। यो उदाहरण सहित प्रस्तुत गर्नुहोस्। रिफ्रेन इज अ पोएटिक डिभाइस। रिफ्रेन एउटा त्यस्तो पोएटिक डिभाइस हो व्हिच फोकसेस ओन्ली इन रिपिटेड लाइन्स एट सम डिस्टेन्स इन द पोएम्स। केही दूरीमा चाहिँ कवितामा प्रयोग गरिएको हुन्छ। इट इज युज्ड टु गिभ इम्फेसिस अन समथिङ
कुनै चिजलाई बढाइ चढाइ गर्नु पर्यो, के अरे अलिकति जोड दिनु पर्यो, बढाइ चढाइ गर्ने भन्नाले हाइपरबोल, तर यहाँ चाहिँ कुनै चिजलाई एम्फेसिस दिनु पर्यो भने, एन्ड अल्सो क्रिएट रिदम इन द पोएम, कवितामा अलिकति रिदमको पनि क्रिएट भएको हुन्छ। इट इज युज टु मेक ब्रेक बिट्विन स्टान्जाजहरूको बिचमा ब्रेक पनि हुन्छ। हियर इन दिस पोएम वी फाइन्ड इन द सेकेन्ड, थर्ड एन्ड फोर्थ स्टान्जा वा रिफ्रेनको प्रयोग भनेको दोस्रो तेस्रो स्टान्जामा प्रयोग भएको छ। द रिफ्रेन इन द पोएम आर, एन्ड आई विल लभ दिस स्टिल माई डियर टिल अल द सिज ग्याङ ट्राई एन्ड फियर दि विल, अलिकति हाइपर बोल्ड टाइपकै हुन्छ। विशेष गरेर यो अलिकति यसलाई चाहिँ विभिन्न डिस्टेन्सहरूमा चाहिँ रिपिट गरिएको पनि पाइन्छ। Now, reference beyond the text. What kind of love is expressed in A Red Red Rose? In this poem, the poet has expressed romantic love. Undoubtedly. अब यहाँ कविले चाहिँ आफ्नो रोमान्टिक लभलाई चाहिँ आफ्नो बिलभेड तर्फ चाहिँ व्यक्त गर्न खोजेका छन्। वेयर इज फिलिङ्स फर इज बिलभेड आर सो डिप, जो उनको प्रेमिका प्रतिको प्रेम भनेको असाध्यै गहिरो छ। ही हेज कम्पेयर्ड इज बिलभेड विथ अ न्यू एन्ड ब्युटिफुल रोज अफ जुलाई, उनले जुलाई महिनाको नयाँ र सुन्दर गुलाबको फुलसँग चाहिँ दाज्न पुगेका छन्। एन्ड अल्सो विथ स्विट मेलोडी, र उनले एकदमै त्यो मिठो सङ्गीतसँग पनि दाज्न पुगेका छन्। ही हेज इभन मेड मेनी प्रोमिसेस टु लभ इज बिलभेड फर एभर, र उनले आफ्नो प्रेमिकालाई प्रेम गर्नको लागि उनले चाहिँ कयौँ बाचाहरू पनि गरेका छन्। अर्थात् आफ्नो प्रेम सम्बन्धी उनले चाहिँ सदाको लागि प्रेम गर्नको लागि, अर्थात् उनको प्रेमिकासँगको सदा सदा चाहिँ प्रेम छ भन्ने दर्शाउनको लागि उनको कयौँ बाचाहरू पनि पाउन सकिन्छ। Okay, here poetry is the expression of feeling and emotion explained. Poetry is the expression of feelings and emotions which allows people to express themselves through the written means. विभिन्न लिखित माध्यमहरूबाट पनि यो सम्भव छ। पोएट्री इज अ ग्रेट वे टु रिलिज इमोसन, जस्तो कविताको माध्यमबाट मानिसहरूले आफ्नो इमोसनलाई रिलिज गर्न सक्दछन्, एक्सर्साइज क्रिएटिभिटी, उनीहरूले आफ्नो सृजनशीलतालाई बाहिर ल्याउन सक्दछन्, एन्ड सेयर थट्स एन्ड आइडियाज विथ अदर पिपल, अन्य मानिसहरूसँग उनीहरूले आफ्नो विचारहरूलाई, आफ्नो चाहिँ भावनाहरूलाई व्यक्त गर्न सक्दछन्। राइटिङ पोएट्री इज एन आर्ट, कविता लेख्ने भनेको एउटा कला हो, अ वे अफ एक्सप्रेसन, एउटा अभिव्यक्त गर्ने माध्यम हो। एन्ड फाइन्डिङ मिनिङ इन फ्यु वर्ड्स, केही शब्दहरूमा चाहिँ व्यक्त गर्न सकिन्छ। अ मेलोडी अफ प्यासन फ्लोइङ आउट इन्टु अनटु द पेजेस, words that flow into each other and it express the innermost emotions and feelings of those who read the words, जसले शब्दहरूको अध्ययन गर्दछन् त्यसबाट चाहिँ विशेष गरेर अर्काप्रतिको जो अभिव्यक्त प्रेमको अभिव्यक्त पाउन सकिन्छ, इमोसन्सहरू फिलिङ्सहरूको जो चाहिँ एक्सप्रेस पाउन सकिन्छ। द पोएट्स क्यान इजिली एक्सप्रेस देयर इनर फिलिङ्स, कविहरूले चाहिँ आफ्नो इनर फिलिङ्सहरूलाई सजिलैसँग एक्सप्रेस गर्न सक्दछन्। एन्ड इमोसन्स थ्रु फ्यु लाइन्स अफ पोएट्री, उनीहरूले थोरै कवितामा थोरै लाइन्स भए तापनि त्यस माध्यमबाट पनि उनीहरूले व्यक्त गर्न सक्दछन्। द क्रिएसन्स अफ द पोएट्स ह्याभ डिप मिनिङ रिलेटेड विथ ह्युमन फिलिङ्स एन्ड इमोसन्स, जो कविको सिर्जनाहरू हुन्छ त्यो चाहिँ मानिसको फिलिङ्स र इमोसन्ससँग सम्बन्धित, अर्थात् तिनीहरूको गहिरो अर्थ राख्ने हुन्छ। द पोएटिक लाइन्स क्रिएट अमेजिङ मिनिङ्स अफ ह्युमन फिलिङ्स एन्ड इमोसन्स, र पोएटिक लाइन्सहरूले चाहिँ ह्युमन फिलिङ्सहरू र इमोसन्सहरूसँग एकदमै सरोकार राख्ने पनि हुन्छ, अर्थात् एकदमै अचम्म किसिमको चाहिँ सृजना पनि गर्ने हुन्छ। Okay, this is little bit long video. Thank you very much. Please don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel N2 Academy. Thank you very much. Thank you everybody.